In last session, we discussed about the net present value. Under that, we discussed different type of sums and so many things we should discuss in within next few weeks too. But now, up to now, you know the basic rationale of this net present value method. Okay. Today, I am going to discuss internal rate of return as a project appraisaling technique. Okay. When it's become net present value, what we did was simply we identify the cash flows belongs to that particular project, as positive and negative cash flows can be there. We identified the cash flows, then by discounting those cash flows using the discounted factors, we calculated the present value of future expected cash flows of that particular project. Okay. Then based on that, we decided whether we are going to have some value addition or not through this project. Okay. That is the simply what we did in the NPV method. NPV method එකේ net present value method එකේදී අපි මොකක්ද කරේ? අපි ව්‍යාපෘතියට අදාළ සමස්ත මුදල් ප්‍රවාහයන් ගණනය කරලා වට්ටම් සාධකයක් උපයෝගී කරගෙන අදාළ වට්ටම් සාධකය මත පදනම් වෙලා ඒ මුදල් ප්‍රවාහ වට්ටම් කරලා ඒ සරලවම ඒ මුදල් ප්‍රවාහයන්ගේ වර්තමාන වටිනාකම ගණනය කරලා සමස්ත අනාගත මුදල් ප්‍රවාහයන්ගේ සමස්ත වර්තමාන වටිනාකම බැලුවා. බලලා අපි තීරණය කළා මේ ව්‍යාපෘතිය තුලින් අනාගත ප්‍රතිලාභ ජනනය වෙනවද නැද්ද කියලා. සරලව මොකද්ද පදනම විදියට ගත්තේ NPV value එක ධන වෙනවා නම් අපි කිව්වා value addition එකක් තියෙනවා කියලා, ඍණ වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ value addition එකක් නෑ. ඒක තමයි අපි සරල decision criteria එක විදිහට පාවිච්චි කරේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ NPV විදිහම වෙනත් ටෙක්නික් එකක්, capital budgeting ටෙක්නික් එකක්. That is known as IRR. IRR in the sense, simply we can define the discounted rate. IRR is the discounted rate that forces present value of inflows equal to the cost. That means simply NPV becomes 0. ඒ කියන්නේ මොකද? NPV බිඳුවක් වන අවස්ථාවේදී වට්ටම් සාධකය. මොකක්ද ඒ කතාව? Okay, let's see. I will use this same example which we discussed under the net present value method. Okay, here you can see here. Okay, we calculated the NPV. Okay, when NPV becomes 18.78, okay, the discounted factor is 10%. The discounted factor, that means rate is 10%. 10 ගත්තාම තමයි ඔය 18.78 එන්නේ. Now let's see if the discounted rate equals to 15%. If discounted rate equals to 15%, what will happen to the NPV? දැන් අපි බලමු මේ NPV මේ ගානෙම discounted factor එක අපි වෙන අගයක් දැම්මොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කියලා NPV එකට. Okay, so let's calculate first discounted factor. Simple equation is 1 divided by discounted factor calculation. Simple equation is discounted factor equals 1 divided by 1 plus Rn. Okay, so here not, it should be revised as 0.15.
Okay. ඔයාලා හදාගන්න 0.15 0.15 0.15 0.15 what was it? හදලා උත්තර කියන්න පුතා. එක බෙදීම කොයිද මේක වැරදි. Oh, this should be n. Okay, please check whether my calculations are correct. බලන්න මගේ calculations හරිද කියලා. මොකද්ද? අපි discounted factors calculate කරා 1 divided by 1 plus r එක බෙදීම එක ධන r n කියන equation එක adapt කරලා 115 දී discounted factors බැලුවා. සරලවම දැන් කරන්න ඕනේ discounted factors අපි ගුණ කරන්න ඕනේ. අපේ discount cash flows ගුණ කරන්න ඕනේ discounted factors use කරලා. එතකොට එන්න ඕනේ මේක නෙමෙයි එන්න ඕනේ equals cash flow එක තමයි කලින් එකමයි cash flow into discounted sweet equals cash flows into discounted factors 115 rate again discounted factors වලදී ගණනය කරා. Then you may receive answers like this. Then total value of this equals to our NPV. Okay. NPV. First of all, please check whether my calculations are okay. I think those are okay. Okay. Now we have identified that when we are using different type of discounted factors, NPV is going to change. අපි වෙන වෙන වට්ටම් සාධකයන් පාවිච්චි කරනකොට එතකොට ඔය වට්ටම් සාධකයේ තීරණය කරන විදිහ අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඊගාව සෙමිස්ටර්ස් වලදී. ඒක අමතක කරන්න. දැන් ඔයාලට ගානේ වට්ටම් සාධකයේ දෙනවනේ. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ අපි වට්ටම් සාධකය කියන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ වට්ටම් කරන රේට් එක වෙනස් කරනකොට අපේ NPV අගයත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා discounted factor එක 110 ඉඳන් discounted factor එක okay when I will put here NPV I will put here the discounted factor. Okay, then let's see when NPV becomes when discounted factor becomes 0.1. Okay, NPV is how much? NPV is 18.78. Okay, when discounted factor increased, when discounted factor increased up to when discounted factor increased up to 0.15, what was happened? NPV reduced up to 6.67. Okay, now you can identify there should be a rate which belongs to
zero NP value. There should be a discounted factor. Then mama kiyanne then මේ තියෙන්නේ NPVs, මේ තියෙන්නේ discounted factors. discounted factor එක 0.1 වෙනකොට NPV 18.78යි. discounted factor එක 6.67ක් වෙනකොට NPV 0.15යි. එතකොට ඔයාලට තේරෙනව නේද මේකේ මේ පැත්තට යනකොට when we are going to this side, that means simply when we are increasing the discounted factor, අපි discounted factor එක වැඩි කරනකොට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? NPV එන්න අඩු වෙනවා. එතකොට එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා NPV බිඳුව වෙන NPV බිඳුව වෙන එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. one point is there, NPV becomes 0. The IRR means the discounted factor at that point. IRR කියලා කියන්නේ පුතේ එතකොට මේ NPV බිඳුවක් වන මට්ටමේදී discounted factor එක. ඒක තමයි හොයන්න ඕනේ. Okay, you got the point, the rationale you got. Did you got the rationale? ඔයාලා මේකේ තර්කය ගත්තද? If you have any doubts now you can ask up to this. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා නම් මේකේ basic තර්කය තේරෙන්නේ නැත්නම් දැන් අහන්න. Okay, now IRR calculation means what? Identifying the discounted factor when NPV becomes 0. If you have studied this earlier, you may have studied different types of equations like this to calculate IR. මාතෝන් දාලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට කියන්න ඇති සමහර වෙලාවට IRR හොයනකොට NPV ධන එකකුයි ඍණ එකකුයි ගන්න ඕනේ කියලා දීලා ඇති. එහෙම නැත්නම් සූත්‍ර තුනක් දීලා ඇති. NPV ධනයි ධනයි ආවොත් මේ ඉක්වේෂන් එක, NPV ඍණයි ඍණයි ආවොත් මේ ඉක්වේෂන් එක, NPV ධනයි ඍණයි ආවොත් මේ ඉක්වේෂන් එක කටපාඩම් කරගන්න සූත්‍ර දීලා ඇති. සමහර කට්ටිය මේක දන්නවම නැතුව ඇති. Okay, everything okay, you can use whatever the method. In my material I also have inserted one equation. Okay, there can be different types of things, but today I will show the rationale of this concept, how to calculate. Okay, simply now let's draft this. අපි මේක ප්‍රස්ථාරගත කරමු. Okay, I will show. I will put y-axis as discounted factor when NPV becomes 0. NPV being okay. Y-axis I will put as discounted factor. Y-axis එක දානවා discounted factor එක කියලා. ඔයාලා මේක ප්‍රස්ථාරගත කරගන්න. Then I will put x-axis as NPVs. Okay, now we have identified 2 points. What are those? We have calculated 2 NPVs under 2 discounted factors. Okay, first one, when discounted factor becomes 0.1, NPV is 18.78. When discounted factor becomes 0.15, NPV becomes 6.67. Okay, now let's drop this. Okay, discounted factors කොහොමද then? මම මෙතන දාන්න. (0.5). Okay, then මේ point එක, then no, here 0.5,
then here 0.05, here 0.05, here 0.1, then here 0.15. Okay. Oh, නෙන්නේ ප්‍රස්ථාර. දැන් NPV කොහොමද යන්නේ? මෙතෙන්ට දාන්න 5. Here 10, here 20. Okay. Oh, මම දැන් මම නිකන් ප්‍රස්ථාර කොලේ කනගොත් තමයි මේක හරියටම එන්නේ. Now we have identified when discounted factor becomes 0.1, NPV becomes 18.78. එහෙනම් 18 point මේ point එකේදී 18.78. Let's draft that point. 18.78 අපි හිතමු මේ හරිය එන්නේ කියලා. Okay. මේක මාක් කරමු. Then when discounted factor becomes 0.15 වෙනකොට NPV කීයද? 6.67. 6.67 කොහෙද තියෙන්නේ? 6.67 NPV මෙතන 10. එහෙනම් 6.67 තියෙන්නේ මේ හරියනේ. 10 5 මේ හරිය. Okay, you got the point. 0.1 දී NPV වැරදිද මම? වැරදිද ගත්ත data? 18.78. වැරදිද මාක් කරා? ඔව් වැරදි. මෙතන මෙතන අපි ගමු මේ හරිය. අපි පැහැදිලි වෙන්න මේ දෙපැත්ත මාරු කරමු. Okay. නැත්නම් ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඔයාලට අමාරු වෙනවා. මම මේ පැත්තට ගන්නවා discounted factors. නැත්නම් ඔකයි ප්‍රශ්නය. discounted factors එතකොට මෙතන 0.05 මෙතන 0.1 මෙතන 0.15. Okay, then I will put here the NPV values. 5 10 15 20 ගියයි. 5 10 15 20. Okay. මේ පැත්ත තමයි යන්නේ discounted factors. මම මේකේ හරි දැන් වාර්තා කරමු. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන්නේ NPVs. discounted factors නෙමෙයි මේ පැත්තේ ඉන්නේ NPVs. හරි දැන් රෙකෝඩ් කරමු. එතකොට පළවෙනි එක 0.1ක් වෙද්දි 0.1ක් වෙද්දි 18.78. එතකොට මේ හරිය විතර ගමුකෝ. 20 මෙතන. එතකොට මේ හරිය විතර ගන්න. හරි ඊට පස්සේ 0.15ක් වෙද්දි 6.67. එතකොට අපි ඒක ගමු මේ හරිය. 5යි නිකන් සරලව ගමු. හරි දැන් අපි ඕක draft කරමු.
Okay, then we can identify that. Now you can identify, if we draft this graph, 0 point. Okay, this is the point. This is the point. This is the point which NPV equals to 0. Okay, that it at that point NPV belongs to 0. බිඳුවයි NPV එතකොට අන්න එතන තියෙන discounted factor value එක තමයි මේතනින් එන්න ඕනේ discounted factor value එක තමයි අපි අඳුනාගන්නේ IRR value එක කියලා. එතකොට ඔයාලා exam එකේදී ඔයාලට ගාන හදාගන්න බැරි වුණොත් ප්‍රස්තාර කොලයක් ඉල්ලගෙන මේක ඇඳලා ඒක මාක් කරලා පෙන්නුවත් ඔයාලට ලකුණු දෙන්න වෙනවා. especially මේක equation use කරලම හදන්න කියලා නැත්තම්. Okay, that is the thing. Now let's see how to calculate this. I will copy this part. මේක calculate කරන විදිහ පෙන්වන්නම් තරකේ. Okay, then we are going to calculate what? IRR. Simply IRR in the sense the discounted factor when NPV becomes 0. NPV බිඳුවක් වන මට්ටමේදී discounted factor එක තමයි IRR කියලා කියන්නේ. දැන් ඒකට equation තියෙනවා. ඒකට මම උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. equation දාන්න ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. කටපාඩම් කරලා කරන්න පුළුවන්. මම මේ හදලා මේ පෙන්නන්න. දැන් මෙතන බලන්න පුතා NPV වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Okay, NPV වෙනස් වෙලා තියෙනවා කීයකින්ද? this minus this one. NPV 12.11කින් වෙනස් වෙනකොට okay, NPV 12.11කින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා 0.05කින්. when NPV changed by 12.11, discounted factor has changed by 0.05. I think we got the point. Now I am asking that how much of discounted factor will change when NPV changed by 1 unit. මම දැන් අහන්නේ දැන් අපි දන්නවා මේ point දෙක. NPV 12.11කින් වෙනස් වෙනකොට පුතේ discounted factor එක වෙනස් වෙනවා 0.05කින්. Now my problem is එහෙමනම් NPV එකකින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක කීයකින් වෙනස් වෙයි? Anyone? Please send me a message how to calculate. නැත්තම් මේක කියන්න පුතේ. අඹ ගෙඩියක අඹ ගොඩක තියෙනවා අඹ ගෙඩි 10ක්. ඒ අඹ ගොඩේ ගාන රුපියල් 100යි. එහෙනම් එක අඹ ගෙඩියක ගාන කීයද? කොහොමද හදන්නේ? අඹ ගෙඩි ගොඩේ ගාන බෙදන්න ඕනේ. මේක රෙකෝඩ් වෙනවා පුතේ කරන්න දෙයක් නැහැ third year. ඔව්. අඹ ගෙඩි ගොඩේ ගාන බෙදන්න ඕනේ. අඹ ගෙඩි ගානේ 100 බෙදන්න ඕනේ 10. Now my point is, if when NPV changed by 12.11, the discounted factor has changed by 0.05. So if NPV changed by 1 unit,
what will happen to the discounted factor? If NPV changed, yes, thanks God, one is there. Change of NPV should be divided by change of discounted factor. I will put here. If NPV changed by 1, what will happen to discounted factor? How to calculate that? Simply what we need to do, we need to divide change in discounted factor should be divided by change in NPV. අපි discounted factor එකේ වෙනසනේ බලන්න. Okay. දැන් දාන්න. දැන් ඒකත් හදමු අපි. ඒක කොහොමද හදන්නේ? හදන්න. Equals change in discounted factor is 0.05 divided by NPV 12.11. So okay. Now the thing is, to NPV becomes 0. මෙතන NPV බිඳුව වෙන්න මේ line එකේ ඉඳන් from this point how much it should be changed? How much it should be changed? It should be changed by 6.67. දැන් තේරෙනවද? 6.67 වලින් යන්න ඕන. ඒක තේරෙනවනේ. 6.67 වලින් අඩු වෙන්න ඕන. Now we know, okay, we know when NPV changed by 1 unit, discounted factor will change by 0.00413. Okay, then if so, what will happen if NPV changed by 0.67? එහෙනම් මගේ ප්‍රශ්නේ NPV එකකින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක 0.00413කින් වෙනස් වෙනවා නම් NPV 0.67කින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක කීයකින් වෙනස් වෙයිද? කීයකින් වෙනස් වෙයිද? මොකද කරන්න ඕන? එක අඹ ගෙඩියක ගාන රුපියල් 5යි නම් අඹ ගෙඩි 10ක් ගාන හොයන්නේ 10ෙන් ගුණ කරලා. එහෙනම් NPV එකකින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක වැඩි වෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයෙන් නම් NPV මේ ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙනකොට discounted factor එක වෙනස් වෙන්නේ කීයකින්ද? කොහමද හොයන්නේ? What we need to do, we need to multiply this one into change in NPV. මොකද්ද සරලව කරන්න ඕනේ පුතේ? NPV එකකින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එකේ වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ මේකේ 0.00413 ගුණ කරන්න ඕනේ NPV වල සිද්ධ වෙන සමස්ත වෙනසයි. එහෙනම් මෙතන එකකින් වෙනස් වෙනකොට ගාන අපි හොයාගත්ත 0.00413යි. එහෙනම් ඒ ගාන ගුණ කරන්න ඕනේ 0.67. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ 0.0277. now එතකොට එක පොයින්ට් එකක් අපි හොයාගත්තා.
ඔන්න හොයාගත්තා. Now anyone feel a way to identify the discounted factor value when NPV becomes 0? දැන් කාට හරි තේරෙනවද discounted factor value එක හොයාගන්න NPV බිඳුවක් වෙනකොට? ඒ කියන්නේ මේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ අගය දැන් හොයාගන්න කවුරු හරි දන්නවද? කාට හරි තේරෙනවද? තේරෙන්න ඕනේ. සර් 0.67 ගන්නෙ කොහොමද? 0.67 මේ පුතේ මේ 0.67 ගත්තේ පුතේ දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න මේ 0.67 නේ මේ ලයින් එක. මේ ලයින් එක 0.67 NPV යගේ නෙමෙයි. මේ NPV යගේ 0.67 අපි NPV යගේ. හරිද? දැන් NPV 0.67 ඉඳන් NPV බිඳුව ගාවට යන්න. NPV 0.67 ඉඳන් NPV බිඳුව ගාවට යන්න කොච්චරක් තියනවද කියලා මේ දෙක අතර වෙනස. මේ 6.67 අඩු කිරීම බිඳුව. 0.67 මම දාලා තියෙන්නේ. ඒක 0.67 නෙමෙයි 6.67. sorry 6.67 වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක හරිනේ මෙතන හැදුනනේ. එතකොට මෙතෙන්ටත් ඒ ගානම එන්න ඕනේ. sorry පුතා. එතකොට එතෙන්ට ඒ ගාන. හරිනේ. දැන් මෙතෙන්ට එන ගාන කොහොමද හොයාගන්නේ? How can we identify? දැන් මෙතන තියෙන්නේ 6.67ක් වෙද්දී NPV 6.67ක් වෙද්දී discounted factor එක 15%යි. එහෙනම් මෙතන මේ 0.15ට මේ වෙනස ගැලපෙවුවා නම් හරි නේද? මේක මේ NPV එන්න වැඩිනේ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බිඳුව වෙනකොට මේ ඩිස්කවුන්ට් NPV යගේ අඩු වෙනකොට discounted factor එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ බිඳුව වෙන මට්ටමේදී discounted factor එක අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ 0.15ට වැඩි ගාන. It should be greater than the 0.15. So the difference can be added. 0.15 plus that we identified change in discounted factor. Then answer should be this. බිඳුවයි දශම 1.7 බලන්න මේ 0.17 වගේ ගානක් නේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මේ මෙතන 0.2 මෙතන 0.15 එතකොට මෙතන අතර ගාන එන්න ඕනේ 0.17 වගේ ගාන. got the point? තේරුණාද? තේරෙනව අඩු ඇති. ආය බලනකොට මේ ක්‍රමේ ලේසි. okay, no need to remind the equation but there are something to know. මේකෙන්ම තමයි අර equation එක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. okay, පහුගිය lesson වල notes ටික පුතා මේ Google Classroom එකේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ටික ගත්තා. okay, I think you got the point. දැන් ඔක ලේසි කියලා හිතේ. නමුත් ලේසි නෑ. තව ටිකක් තියෙනවා කල්පනා කරන්න. දැන් මම කියනවා මෙහෙම එකක්. දැන් මම NPV හදන්න ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් discounted rate දෙකක් දාලා ඔයාලට NPV හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම එකක් ආවොත් කොහොමද හදන්නේ? ඔයාලට දෙනවා මේ ගාන හදමුකෝ මේකේ තියෙන ගාන 122යි 122යි discounted rate factors discounted rate 122යි 0.22 and 0.24. okay, NPV has calculated
when discounted factor 22%, 8.4. When discounted factor becomes 24%, it is minus 38. Minus 38. Now let's see. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා ගාන කොහොමද ආවේ? දැන් එක එක විදිහට එන්න පුළුවන් ඒවා හද. මෙතන කොහොමද ආවේ? NPV දෙකම ධන වුණොත්. ධන වුණා. දැන් මෙතන NPV එකක් ධන එකක් ඍණ. Okay, let's see how to do that. මේකම copy කරලා ගන්නම්කො. Now we have identified two things. අපි දැන් දෙකක් අඳුරන් තියෙනවා. n discounted factor එක වැඩි වෙනවා discounted factor පළවෙනි එක අපි අඳුරන් තියෙනවා 0. discounted NPV 8.4. Okay, then discounted factor we identified 0.22. Then I am passing this point. Discounted factor NPV becomes minus 3.8. Then discounted factor at that point 0.24. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔය ටික මම දාගන්න. ඇයි මම මෙතන line එකක් ඇරියේ? I pass this line. Why? The thing is, the NPV 0 value is between these 2 points. මේ points දෙක අතර තමයි NPV බිඳුවගේ තියෙන්නේ. ඒක තේරෙනවද? ඍණ දෙක ධනයි ඍණ එක අතර. Okay, that's why I pass that one. Okay. මේක තර්කානුකූලව කරන්න ඕනේ වැඩක් පුතා. හරි. Now let's see how to calculate IRR. අපි මෙතෙන්ට එනාගේ තමයි දැන් හදන්න යන්නේ. Now first of all, what we need to do, we have to calculate the difference which can be happen in discounted factor when NPV changed by 1 unit. Okay, for that one we have to identify the difference between these 2 points. Then මේ line එක මෙතෙන්ටම එන්න ඕනේ. Difference between these 2 points. Then HNDA third year. Honorable ladies and gentlemen, can you tell me please, what is the difference between 8.4 and minus 3.8? හදලා කිය. 8.4යි ඍණ 3.8යි අතර වෙනස කීයද? Oh, thanks God. You got the point. How can it happen? 8.4 minus 3.8. Okay. Then as you should know, අර ධන ඍණ එකතු වෙන අඩු වෙන හැටි. මම ඔයාලා හොඳයි මේ පාර ඇත්තටම. මම කලින් පාරවල ලෝක ඇහුවාම අපේ මෝඩ ජනතාව ඕක කියන්නේ කෙලින්ම මේකෙන් මේක අඩු කරලා උත්තරේ කියන. ඒකයි මම ඇහුවේ. But you have given the correct answer. How it can happen? This one minus this one. Then 12.2. Okay. ඒක හදනකොට කොහොමද වෙන්නේ? හදනකොට පුතේ 8.4 අඩු කිරීම ඍණ 3.8. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ඍණ අයින් වෙන්න ඍණ වරහන් අයින් වෙද්දි ඍණ ධන වෙනවා. එතකොට 8.4 එකතු කිරීම 3.8. ඒක තමයි 12.2 වෙන්නේ.
Then discounted factor has changed by its is 0.02. Okay, 0.02. Now you can identify. Okay, now you can you have to identify if NPV changed by 1 unit, what will happen to the discounted factor? For that one, change in discounted factor should be divided by change in NPV. Okay, this is the answer. If so, දැන් බලන්න මේ බලන්න. දැන් මේකේ දෙපැත්තකින් එන්න පුළුවන්. කලින් එකෙත් පුළුවන්. එක එක තැන් වලින් එන්න. එක්ක පුළුවන් පුතේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්න. NPV 8.4 ඉඳන් බිඳුව දක්වා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතකොට උනොත් එහෙම මේ දෙක අතර වෙනස කීයද? NPV ගත්තොත් එහෙම මේ දෙක අතර වෙනස the difference between these 2 point 8.4. Okay, or otherwise difference between these 2 point 3.8. difference එකක් ඍණ කියන්නේ නැහැ නේ. එතකොට හරිද? එක්කෝ අපිට බලන්න පුළුවන් NPV 8.4කින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක කොහොමද එන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් බලන්න පුළුවන් NPV 3.8කින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මම ওই දෙකටම හදලා පෙන්නන්න. එකම උත්තරේ එනවා. එන්න ඕනේ. අපි හරියට හදනවා. Okay, now let's see if NPV changed by how much? If NPV changed by 8.4, I will do 8.4. What will happen to the discounted factor? කොහොමද ඒක බලන්නේ? දැන් අපි NPV එක අගයකින් වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන discounted factor එක දන්නවා. ඒක ಗುಣ කරනවා මෙතන 8.4. Okay, now IRR. ඒ කියන්නේ සරලවම මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ක්‍රම දෙකටම හදලා බලන්න. පුතත් චේන්ජ් එකක් අපි කියන්නේ ඍණ වලින්නේ 0.02 ඍණ වලින් කියන්නේ වෙනසක් කියනවා A ගේ ඉඳන් B ට දුර වෙනසනේ A ගේ B ගේ දුර වෙනස කිලෝමීටර් ඍණ මෙච්චරයි කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට බරේ වෙනසක් අපි කියනවාද? ඔයා කිලෝග්‍රෑම් 50යි මම කිලෝග්‍රෑම් 60යි අපි දෙන්නගේ බරේ වෙනස ඍණ 10යි නෑ වෙනස කියන්නේ දන්න. ඕකේ වෙනස ඍණ වලින් යන්නේ. ඒකයි පුතා වෙනසක් අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙන දාන්නේ නැහැ. good question actually. මම ඔය විහිළු කරාට ඔයාලට දැනෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න හොඳේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. whatever the question you can ask. now IRR. කොහොමද එහෙනම් IRR දැන් ගණනය කරන්නේ? දැන් අපි දන්නවා 4.84කින් NPV 8.4කින් වෙනස් වුණොත් එහෙම වෙනස. එහෙනම් අපි දන්නවා NPV 8.4ක් වෙද්දී discounted factor එක when NPV is 8.4 the discounted factor is 0.22. then what we need to do? අපි එහෙනම් මේ ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් වෙනකොට the thing portion which is going to change when NPV becomes NPV changed by 8.4 we identified that one. දැන් අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද 0.22කට වඩා වැඩි ගානක් discounted factor එක එන්නේ. so we have to add this identified change. okay, 0.01377. okay, the answer is this. other way මේ පැත්තෙන්නුත් එන්න පුළුවන්. දැන් බලමු. දැන් අපි දන්නවනේ NPV එකකින් වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන හැට් ප්‍රමාණය discounted factor එක මේ 8.4කින් වෙනස් වුණොත්නේ. එහෙනම් පුතේ what will happen
if NPV changed by 3.8 3.8කින් වෙනස් වුණොත් NPV වලට මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ එකකින් වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය should be multiplied by 3.8. තේරුණාද? should be multiplied by 3.8. then IRR how to calculate? දැන් මෙතනින් ගන්නේ. දැන් මේ වෙනස ගැලපුවා අපි. උඩ වෙනස NPV වෙනස අපි මේ වෙනස ගැලපෙවි. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්නේ නම්. Now we're going to do adjustment from this point to this point. Now දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ now when NPV going to change from minus 3.8 to 0 ඍණ 3.8 ඉඳන් බිඳුව දක්වා එනකොට discounted factor එක 0.24ට වඩා අඩු ගාණක් නෙවෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. Okay, then we need to deduct that simply 0.24 minus 0.24 minus 0.00623. Okay, then IRR see same value එකම උත්තරේ එන්නේ කොතනින් ගියා but the rationale දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද අර වැඩි ඒවා ධන ඒවා ආවහම ඍණ ඒවා ආවහම එක ඉක්වේෂන් හැදුනේ කොහොමද කියලා. ඒ ඉක්වේෂන් එක හැදුනේ පුතේ මෙහෙම. මේක තමයි ඒ ඉක්වේෂන් එක ආයන්න පදනම. දැන් අපි මුලින්ම හැදුවා දෙකම ධන වුණාම කොහොමද කියලා. දැන් හැදුවා එකක් ධන වෙලා එකක් ඍණ වුණාම කොහොමද කියලා. Okay, this is the way. Or if you difficult this මේ තර්කය ඔයාලට අඳුර සමහර අයට ඇත්තටම අඳුර ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට කීප වතාවක් මේක බලනකොට නිකන් බයිල වගේ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් කීප වතාවක් මේක බලනකොට කීප වතාවක් try කරනකොට මේක තේරෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට තේරෙන්නෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. තේරෙන්නෙම නැති අය පුතේ අතාරින්න එපා. එක්කෝ ප්‍රස්තාරය ගහන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මගේ ස්ලයිඩ් එකේ දාලා තියෙන ඉක්වේෂන් එකකින් හදන හැටිත් දාලා තියෙනවා. ඒකට හුරු වෙන්න. Okay, හරි. දැන් මෙහෙම වුණොත් මම ඊතුරු විදිහත් කියන්නම්කෝ. දැන් මේකත් බලමුකෝ. එතකොට ඉවරයි. ඕන් දෙකම NPV ඍණ වුණා කොහොමද? අපි ඉස්සෙල්ලාම අර විදියට ඩ්‍රාෆ්ට් එකට දාගමු කතාව දැම්ම ඩ්‍රාෆ්ට් එකට. මේක කොපි කරගමුකෝ. ඉතින් සීන් එතකොට. දැන් දෙකම ඍණනේ. හරි. Now what we can do, NPV first one, NPV minus 3. When NPV becomes minus 3, discounted factor becomes 0.05. Then here NPV becomes minus 8 may පැත්තෙනේ. Then at that scenario discounted factor is 0.1. Okay, දැන් IRR හදන්නයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඕමනේ. දැන් NPV වෙනම් බිඳුව තියෙන්නේ මේ පැත්තේනේ පුතා. එහෙනම් එතනදී discounted factor එක කීයද? ඔච්චර. try කරන්න බලන්න. විනාඩි 5ක් අරගෙන. ඕකත් ක්‍රම දෙකකට හැදුවේ. ඕන එකක් ක්‍රම දෙකකට හදන්න පුළුවන්. While you are trying, if you have any doubts, you can ask. I will give 2-3 minutes.
Okay, no any doubts, let's do. Anyone got the answers? Because before we go going for the, anyone can give the answers? No one. කවුරුත් හදන්නේ නැද්ද? මම හදනකන් ඉන්න. Okay, the change in NPV is 5. ඒක තේරෙනවද? Change in NPV is 5. Yes, someone, yes, one has identified. Oh yes, 0.02 කට්ටිය කියනවා 0.02 කියලා. හරි, අපි බලමු ඒකේ නෝන්ද කියලා. IRR 0.02. Okay, let's see, එක්කෙනෙක් කියනවා 0.08 කියලා. Let's see, it's okay, we have tried. Change in NPV equals to 5 and then change in discounted factor equals to 0.05. Okay, මම දැන් අර වාක්‍ය ලියන්නේ වගන්ති ලියලා ගණන් හදන්නේ ඒව ලියන්නේ 0.05. Okay, now the IRR. Now from when we need to adjust this point to this point, මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකොට NPV should be changed by 3. NPV අඩු වෙන්න ඕනේ 3කින්. Difference should be 3. Okay, මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එද්දි. So difference between this, how much it should be, that's the thing which we need to ask. Okay, then what we need to do, මේක පාර හදන හැටි බලා ගන්න. එකකින් වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය, so what we need to do, එකකින් NPV එකකින් වෙනස් වෙනකොට discounted factor එක වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය 0.05, that means this divided by 5. 0.05 divided by 5 මේක මේකෙන් බෙදලා. එතකොට එකකින් වෙනස් වෙන ප්‍රමාණය. හරි. ඊට පස්සේ එහෙනම් 3කින් වෙනස් වෙනකොට කීයකින් වෙනස් වෙයිද discounted factor එක? Then multiplied by 3. Multiplied by 3. Okay, then definitely 0.5 එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ පැත්තට යද්දි වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට යද්දි අඩු වෙන්න ඕනේ. This answer should be deduct from this. එහෙනම් මේ ගානට වඩා අඩු ගානක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් 0.05න් අඩු කරන්න ඕනේ අර අපි හොයාගත්ත ගාන 0.02. ඉක්වේෂන් එක මම දාන්නේ. ඕම් බලන්න. මෙහෙම ඔයාලා ගත්තා නම් මේක තමයි ඔයාලා සරල විදිහට ඔයාලා කටපාඩම් කරන ඔයාලා සරල විදිහට කටපාඩම් කරන්නේ. ඒ ඉක්වේෂන් එකම තමයි මේ. ඕකේ. දැන් ඕකම හදන්න පුළුවන් පුතා මෙහෙම. දැන් මෙතන ඉඳන්ම ගන්නත් පුළුවන් නේ. 0.05 වෙනුවට 0.1 ඉඳන් ගන්නවා. මේ අනිවාර්යෙන් 0.1ට වඩා අඩු ගාණක් නෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න. එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න නම් ಗುಣ වෙන්න ඕනේ කීයෙන්ද? ಗುಣ වෙන්න ඕනේ 5යි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ඍණ 8 ඉඳන් 0ට එන්න 8. see, same answer. පොඩි තර්කයක් තියෙන ඔලුවට දාගන්න. ඒ තර්කය ඔලුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඕකම නෙමෙයි කොහොම ගාණක් ආවත් 10 ගණන් ආවත් ඕක දැන් ගාණ හදනකොට ඕක. දැන් ඔතන වෙන්නේ පුතේ එක්සෑම් එකේදී NPV payback period IRR එකම ගාණක හදන්න දෙන්නේ. අර paragraph එකෙන් cash flows identify කරගන්න එක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. එතනින් එහාට ඒවා ඔයාලා cash flows ටික identify කරගන්න පුළුවන් නම් එතනින් එහාට දැන් IRR අපි කතා කරා, NPV කතා කරා, ඔය එකෙන් තමයි බොහොම පහසු. වැඩි දෙයක් නෑ. Okay, that's the thing. Okay, I think today you had so many things. Then it's enough for today.
then